ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ 4 ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 3-4 ಗಂಟೆಯಷ್ಟು ಸಮಯದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಎನ್ ಎಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೀನಿ. However, as per my schedule, I am supposed to complete this portion, and we are in Unit 3 right now, and whatever is possible we will finish. Unit 3 I hope I am able to finish during this week. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಘಟಕ 3ರ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Therefore, just before I commence the class, I will try to bring the court, how the courts are divided. If once I tell the concepts of the court, probably you will understand this. At the apex we will get Supreme Court. Below Supreme Court is High Court. Both Supreme Court and High Court look into both cases, criminal / civil, all cases. Below High Court comes the district level courts. Under the district, courts are now divided. One side we will call it as a sessions court. The other side we will call it as a district court. District court will see civil matters. Session courts will see criminal matters. All this put together is district level. Then under this district level we will get these courts. Here what we will get is JMFC, Judicial Magistrate First Class. JMSC, Judicial Magistrate Second Class. And above this comes CJM, Chief Judicial Magistrate. So all this part is taken care by criminal courts. Because the civil side, it is not a portion to be studied here. I am not wasting my time this side. Again here, senior civil judge, junior civil judge. Here they are called as judges. And then comes small causes court. So all this will form part of civil side. They are civil side. Criminal side, we call them specifically as magistrates. The word magistrate is indicating that he is looking at criminal cases. See, this is the setup. In this setup, today what we are seeing is the position of this. This sessions court. Small district ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರೇ ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಸಿವಿಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹೌ ದ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್, ದ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್. ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ನಾನು. ದ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಹೌ ಕಮಿಟಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಅಭಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಹೆಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲೀ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟಿ, ದೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಅಭಿಯೋಜಕರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ನ ಆರೋಪಿಯ ಪರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಅಕ್ವಿಟಲ್, ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. One more word is discharge. These words are very, very important. What is discharge? What is acquittal? What is conviction? Those differences you must be able to appreciate. Then hearing of the sentence. Then how sentence is given. Then previous conviction, that is very, very important. And section 260 of BNSS, special trial by court of session and compensation. That is section 260. With this, the whole portion ends. Video may definitely go long, but we must have this concept. Whatever the videos, ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಕಾಗ್ನಿಜಿಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 or 2 ಕೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 232 ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್. It is a magistrate court. What it says, when an offence is exclusively triable by sessions court, the magistrate shall commit. Therefore, this is the action of the magistrate. This is the action of the magistrate. That magistrate may be JMFC, JMSC or CJM. That magistrate may be anybody. What he will do, once he looks at the case, gravity of the case, what is the type of offence, if the offence is serious, such offences are mentioned in the schedule that it should be handled only by the court of session. If such case is there, then only that case he will transfer to sessions court, which is called committing. Commit means sanction. Shall commit the case to the court of session. The case to the ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸುಗಳು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೇಸುಗಳು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರುಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸುಗಳು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲ,
ಇದರ ಗಂಭೀರತೆ ಅಪರಾಧ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರಿಗೆ ಅನಿಸಿದಾಗ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಎನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್, ಏನು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟಮ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟು ಕಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಗ್ರಾಂಟಿಂಗ್ ಬೇಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ, ಅವ್ನು ಬೇಲ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್, ಯಾವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೇ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೀಸ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ministerial and not adjudicatory. This word is important. His job is not adjudicatory. His job is only ministerial. His job is only ministerial. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. So next is nature and scope of committal power. There is no discretionary power for the magistrate. There is no discretionary power for the magistrate either to commit or not commit. At the stage of committal, the magistrate performs purely procedural and ministerial function. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪರಾಧ ಎಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಪರಾಧ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಲ್ಪೆಬಲ್ ಹೋಮಿಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ರೇಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈವನ್ CJMಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಕೇಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಹಿಯರ್. When the offense is exclusively triable by the court of session, committal of the case is mandatory and compulsory. That is what section 232 says. Section 232 compels the magistrate to send it to sessions court if the case is of a serious nature and it is written which case it is. The magistrate cannot discharge the accused, cannot test credibility, cannot weigh probabilities. Nodi, he doesn't have any power for other things. Case law analysis. In Sanjay Gandhi case, it was told that committal stage is Supreme Court held that any examination is wrong. Any examination of merit is wrong at the committal stage ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಧರಂಪಾಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹರಿಯಾಣ, the committal, it was held that the committal does not curtail original jurisdiction of the sessions court and the sessions judge may summon additional accused if material exists. So this is about jurisdiction. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ jurisdiction ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಕೇಸಸ್ which are to be tried by sessions court only. Sessions court only. That point we should remember very clearly. Then opening of prosecution. Illinda the case is now before the court, sessions court or court of session. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಂತಹ ಕಮಿಟ್ ಆದಂತಹ ಏನು ದಾಖಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕರಣ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 248. ಆಕ್ಚುಲಿ 248 ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕ ಇದಾನಲ್ವಾ, he will open the case ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು, ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾನೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಗಿಲ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಪ್ರಕರಣ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಆರೋಪದ ಸ್ವರೂಪ, ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ, ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಓಪನ್ಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೈಡ್ ಅಪಾನ್, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಷನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಿವ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ personal liberty, and it also says that after Indira Gandhi case, this process of liberty should be subjected to due process of law ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಕೇಸ್ ಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ವರ್ಸಸ್ ರಶೀದ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಈಗ ಅಭಿಯೋಜಕರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಎಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ಟು ದ ಅಕ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವುದನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್, ಓಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. That is what is done by the public prosecutor here. Then discharge of accused. There is one word called another word called acquittal. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜು ಮತ್ತು ಅಕ್ವಿಟಲ್ಲು ಒಂದೇ ತೆರನಾದಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. Supposing here in this case, under this section, after the prosecution has explained the complete case, the judge will come to the opinion that whatever the records you have produced, whatever the evidences you have produced, it is not sufficient, and on that I cannot assume that he is the accused, he has done the mistake. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? ಕೇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸಬ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ prima facie, if magistrate feels judicially that he cannot suspect the offense by accused, ಆ ಆಪಾದಿತನಿಂದ ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ he can do, he can discharge him, right? So this power is there for the magistrate.
discharge is not equal to, this is not equal to acquittal. This is not equal to acquittal. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಗೇನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ discharge is not acquittal. Okay. So judge finds no sufficient ground to proceed, he will be discharged. But discharge hange ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. I'm sorry, I'm not yet recovered so far. He will be discharged with reasons. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪವರ್. He can discharge at the beginning only. At the beginning only, he can discharge the accused if he is finding no sufficient ground in these documents. In these documents, ಈ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಏನು ಸಾಧನಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಧಾರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಕರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್. Discharge is permitted only when court finds no sufficient ground to proceed against the accused. The judge must apply, yes, this is very important, judicial mind and record reasonings. This is very, very important. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೇಸ್ ಲಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್. ಸಿ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಸಮಾಲ್, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ನೀವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಶಯ ಆಗುವಂಥ, ಅವನೇ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಶಯ ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದಿದ್ರೆ he cannot be discharged. He is sufficient to frame charge. He is sufficient to frame charge, and that a roving enquiry is impermissible. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ 248 ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 248 or what 249 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 249 ಏನು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ 249 ಸೆಕ್ಷನ್ 249 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇದ್ರೆ section 249 will not apply. He cannot enforce section 249 if strong suspicion is there. Now you see the second case, Prafulla Kumar Samal. The second case is State of Tamil Nadu versus Suresh Rajan. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. It was held that probative value of evidence cannot be examined at discharge stage. Probative ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ವಿಟ್ನೆಸಸ್. ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ section 49. Now section 50 is very important section, very important. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಆರೋಪ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮಿಂಗ್. ಫಸ್ಟು ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಆಧಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಏನು? ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಆಧಾರ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ?
ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹಂಗಾರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಿ ವೆದರ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್, ಓನ್ಲಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ, ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಏನು ದಾಖಲೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಆಧಾರಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅನುಮಾನವೇ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅನುಮಾನ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅನುಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 249, ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 250. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 249 and 250 ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಇಫ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಶಯ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂಶಯ ಅವರಿಗಾದರೆ ಆವಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎ ರಿಟನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಎ ರಿಟನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಟನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಟನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಲಿಖಿತ ಆರೋಪ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಚಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆರೋಪಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಪ್ಲೀಡ್. ಅಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್, ನಾಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬಿಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಡೌಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ proof beyond reasonable doubt is this is the stage of judgment after trial ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಆದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆದ ನಂತರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಕೇಸ್ ಲಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಲಾ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದೆನ್? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್. ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. Charges can be framed. Okay. Then ರಮೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. Then the next stage is 251. What is 251 stage? 249 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಾವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ 250ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 251ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? ಡೂ ಯು ಅಗ್ರಿ? ಇಫ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ಲೀಡ್ಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ, ಆರೋಪಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು 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 ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವನು ತನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದರ ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು, ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ
ಗರಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಜಡ್ಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ನನಗಿನ್ನೂ ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಜಡ್ಜಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಯಲ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್, ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಆನ್ ಪ್ಲೀ. ಅವನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೈಂಡಿಂಗು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೇಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆವಾಗ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಟ್ರಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಪ್ಲೀ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ದೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೂ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ. ದ ಕೋರ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್, ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀ ಈಸ್ ವಾಲಂಟರಿ, ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್. ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಅವನು ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವುದರ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಅವನಿಗೇನಿರಬೇಕು? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾಗಿದೆಯೇ, ಅರಿವಿನಿಂದಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಅದರ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಆಗು ಹೋಗುಗಳು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವನಿಗಿದೆಯಾ? ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವರ್ಸಸ್ ಸುಖದೇವ್ ಸಿಂಗ್, ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಷನ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ he denies, once the accused refuses to plead guilty, if accused pleads not guilty, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ದೆನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ 60 days ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ one date will be there, and that date will start with evidencing ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಭಿಯೋಜಕರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್. ನೋಡಿ ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನದರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನದರ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್. 3 ಥರದ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಯೋಜಕರು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ದೆಮ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್, PP ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದೆಮ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಅವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಆರೋಪಿಯ ವಕೀಲರಿದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಪಾಟಿ ಸವಾಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಜಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಸಮನ್ ಎನಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದು ಅಲ್ದೇನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಲ್ದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಾನೇ ಕೆಲವು ಜನನ ವಿಟ್ನೆಸ್ನ ಕರಿಬಹುದು. ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಕಾಲ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್.
They are called court witness. Therefore, examination of prosecution witness ಆಗುತ್ತೆ, examination of court witness ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 252 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಡಿನಯಲ್, ನೋಡಿ, ಡಿನಯಲ್ ಆಫ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ violative of fair trial. This is one of the very, very celebrated, important case law. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೇಸ್ ಲಾನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಕರಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಡಿನಯಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟು ವೈಲೇಟ್ ಫೇರ್ ಟ್ರಯಲ್. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಜಹೀರಾ ಹಬೀಬುಲ್ಲಾ ಶೇಖ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಕರಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸ್. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಕೋರ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಇವೆರಡೂ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್. ಆರೋಪಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿನ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಪರ್ಪಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಅವನಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂತಿಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿವರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾಟ್ ಆನ್ ಓತ್, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಫಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಹುಡ್. ನೋಡಿ, ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೇನು ನೀವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಅದೇನು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 253 ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಫೇಲಿಯರ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ವಿಶಿಯೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಡ್ಜು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಸ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಶರದ್ ಬರ್ದಿಚಂದ್ ಸರ್ದಾ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 253 ಪ್ರಕಾರ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳು, ಕೋರ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿದೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರೋಪಿತನೂ ಕೂಡ ಆಪಾದಿತನೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟು ಇಶ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಂತಿಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 254 ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, ಸಮನ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್, ಕೋರ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಸೇಷಿಯಸ್. ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ, ಆಪಾದಿತನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ತರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇರಬಾರದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ
The accused has a statutory and constitutional right to adduce defense witness. Nodi, it is not a discretionary power. Court is bound to. Only thing is, he is not creating it for unnecessary delay in the case. Unreasonable refusal. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ಏನು ಅಹವಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಮುಂದೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 254 ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವೈಲೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, PNJ, RD autem partem. So these things are violating if they are not properly exercised. Then after the defense witness is examined, then comes the stage of oral arguments or written arguments, whatever is there. ಎಲ್ಲ ಕೇಸಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಭಿಯೋಜಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಆಪಾದಿತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಾದಿತನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಅವಾಗ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವ್ರ ಲಾಯರು ತಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ 255 ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 256 ಪ್ರಕಾರ ಜಡ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಐದರ್ ಅಕ್ವಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್, ಎರಡು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದೋ ಅಥವಾ ದೋಷಿ ಎಂದೋ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೀಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಸನ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್. ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿ ಆರ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ದ ಆರ್ಡರ್ ಶುಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಇವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೌದು ಅನಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾನಂತ ಹೌದು ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇರೆ. ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಇಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್. ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದಾದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 257 ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು? ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹರ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವುದಿದೆಯಾ ನೀನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ,
ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೊದಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲಂ 257 ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಎ ಮಿಯರ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು. ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಮೈನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಫೇಲಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ನೋಡಿ, ಫೇಲಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಡ್. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟೇ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಲ್ಡ್ ವಿಷಿಯೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂಗ್, ವಿಷಿಯೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂಗ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆಪಾದಿತನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋಸಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಲಾ. ವಾಟ್ ಲಾ? ಆಸ್ ಪರ್ BNS. BNSನಲ್ಲಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದಾವೋ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದಾವೋ, ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋಸಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸೆಕ್ಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಫೈಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪು ಟ್ರಯಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅವ ಹಳೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹಿಂದಿನ ಕೇಸ್ ಇದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್. ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಅಫೆಂಡರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 260 BNSS, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ and compensation. 260 applies when a court of session takes cognizance under section 222(2) of BNSS. The case shall be tried as a warrant case instituted otherwise than on police complaint. Ordinarily, the person against whom the offence is alleged must be examined as a prosecution witness. The trial may be held in camera. It is optional. The accused is discharged or acquitted and the court finds no reasons for the accusation. It may be ordered complainant to pay compensation up to so and so. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 260 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾರಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವಾರಂಟ್ ಕೇಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಬಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇ ಕಮಿಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್. ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 260 ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಸ್. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವಾರಂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾರಂಟ್ ಕೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಮಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಿಟಲ್ ಆದರೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲೈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೇಪ್ ಗಿಪ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸು ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ come to the end of this. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಆನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, or you can write at the heading all the range of sections, but all those points are to be covered. The sessions trial under BNSS reflects a balance between societal interest and individual liberty. BNSS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ procedural safeguards, judicial discretion and constitutional values dominate the process. ಇಡೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ till proved guilty. Therefore, it is the responsibility of the prosecution to prove him guilty. The law ensures that justice is done through procedure, not defeated by it. Ultimately, procedure ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅನ್ಯಾಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಸೈಟಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದೇ ಸಲ. ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದರ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕವರಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಗೋ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಒಂದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಟ್ರಯಲ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ಟುಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆ 3 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಇದೇ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟ್ ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್. ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೊಂದು ಓವರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಓವರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರಲ್ಲ. ಸಮನ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೆರಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.